बाहुभ्यां स्नोहस्ताभ्यामग्नये जुष्टन्निर्वपां यज्ञेशोमाभ्यामिदन्नामिदमनः सहस्फात्यै त्वानारात्यै सुवरभिविख्येशं वैश्वातिर्दृगुंहन्तान् दुर्याद्या वा पृथिव्योर्वन्तरिक्षमन्वेह्यदित्यास्त्वपस्थे साधयाम्यग् हव्यगं रक्षस्व पुनः पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिरापो देवी अग्रे गुवोग्र इमै यज्ञन्न यदाग्रे यज्ञपतिं धत्त युष्मानिन्द्रो वृणेत वृत्रदोर्ये योजमिन्द्रमवृणेध्वं वृत्रदोर्ये प्रोक्षणास्थाग्नये दृष्टं प्रोक्षां यज्ञे सोमाभ्यागोषन्धध्वं देव्याय कर्मणे देवयज्ञाय अवधूतमो रक्षोऽवधूता अरातयोदित्यास्त्वरति प्रदित्वा देवेत्वधिशवणमसि वानस्पत्यं प्रदित्वादित्यास्त्वग्वे त्वग्नेस्तनोरसि वाचो विसर्जनं देववे त्वा गृह्णाम्यद्रिरसि वानस्पत्यस्य इदं देव हव्यगुं सुषमिषमिश्वेशमावदोर्जमावदद्युमद्वदत वयगुं सङ्घातञ्जे वर्षवृद्धमसि प्रदित्वा वर्षवृद्धं वेत्तपरापूतगुं रक्षः परापूता अरातयो भागोऽसि वायुर्वा विविनक्तु देवो वस्सविता हिरण्यपाणिः प्रतिगृह्णातु अवधूतगो रक्षोपधूता अरातयोदित्यास्त्वगहि प्रदित्वा पृथिवी वेत्तधिवस्कम्भनिरसि प्रदित्वादित्यास्त्वग्वेत्तधिजनादिपर्वत्या प्रदित्वा दिवस्कम्भनिर्वेत्तधिजनादि पार्वतीयै प्रदित्वा पर्वतिर्वेत्तदेवस्य त्वादविदुप्रथमे सुनोर् बाहुभ्यां भूष्णहस्ताभ्यामधिवपामि धान्यमधिनिः देवान् प्राणायत्वा पानायत्वा व्यानायत्वा दीर्घमनुप्रतिमायुषेधान् देवो वत्सविता हिरण्यपाणिः प्रतिगृह्णातु ब्रह्म इच्छापाग्नेऽग्निमामादञ्जहि निष्क्रव्यादकं सेधा देवैजं वा निर्दग्धकं निर्धा अरातयो ध्रुवमसि पृथिवीन्द्रगुंहायुर्द्रगुंह प्रजान्द्रगुंह स जातानस्मै यजमा पर्योह धर्त्रमस्यन्तरिक्षं द्रगुंह प्राणन्द्रगुंहापानन्द्रगुंह स जातानस्मै नाय पर्योह धरुणमसि दिवन्द्रगुंह चक्षुश्रोत्रन्द्रगुंह स जातानस्मै यजमानाय पर्योह धर्मासि दिशो द्रगुंह योनिन्द्रगुंह प्रजान्द्रगुंह स जातानस्मै यजमानाय पर्योह चतस्थ प्रजामस्मै यजमस्मै स जातानस्मै यजमानाय पर्योह भृगूणामङ्गिरसान्तमधादप्यध्वय्यानि घर्मे कपालान्युपजन्मन्ति वेधतः नस्तान्यपि व्रत इन्द्रवायो विमुञ्चताम् अद्भिरग्मदसमोषधयो रसेन सुगं रेवतेर्जगतेर्मधुमतेर्मधुमसृज्याध्वमद्भ्यः परिप्रजातास्तसमद्भिः प्रच्यध्वञ्जनयत्यै त्वा संयोम् ये त्वाग्निशोमाभ्यां मखस्य शिरोसि कर्मोऽसि विश्वा प्रथस्फोर्ते यज्ञपतिः प्रसदान् त्वजं गृह्णेष्वान्तरितकं रक्षोऽन्तरिता देवस्त्वासविताश्रवयदवरिशिष्ठे अधिनाके अग्निस्ते तनुवम्मादिधागग्ने हव्यगं रक्षस्वसं ब्रह्मण्यस्मै गताय स्वाहा द्विताय स्वाहा त्रिताय स्वाहा इन्द्रस्य बाहुरसि दक्षिणसहस्रभृत्तिश्चतुरेजा वायुरसि दिक्मरेजा पृथिवीदेवैजन्योषध्यास्ते बोलम्मा एकोषिजमपहतोरुणपृथिवी प्रजङ्गच्छस्थानं वर्जर्देत्योर्पधानदेवतमिदः परमस्यां परावदुजदेन बाधीर्यो अस्मान् वेत्तियञ्च वयं धृत्मर्तमतो माममुपहतोरुणपृथिवी देवैजन्ये व्रजं गच्छगोस्थानं वर्षतु तेद्योर्बधानदेवसविदः परमस्यां परावदिशदेन शैर्योऽस्मान् वेष्टियञ्च वयं मामोगपहतोरुः पृथिव्या अदेव यजनो व्रजं गच्छगोस्थानं वर्षतु ते बधानदेवसविदः परमस्यां परावदिशदेन पाशैर्योऽस्मान् वेष्टियञ्च वयं विष्मस्तमतो मास्कानवसवस्त्वा परिगृह्णन्तु गायत्रेण छन्दसा रुद्रास्त्वा परिगृह्णन्तु त्रैष्टुभेन छन्दसा दित्यास्त्वा परिगृह्णन्तु जागतेन छन्दसा देवस्य सविदस्य वे कर्म कुर्वन्ति वेदधर्मस्युर्दधर्मस्युर्दश्रीरति आसित्वधास्युर्वीजा शिवस्वीजा पुरा क्रोधस्य विदृपा विरप्सिन्नु धाराज पृथिवीं जेरदानर्यामैरयन् चन्द्रमधित्वधाभित्तान् धीरासो अनुदृश्य यजन्ते इष्टकं रक्षः प्रत्युष्टारातयोऽग्नेर्वस्तेजिष्ठेन तेजसा निष्टपामि गोष्ठं मानिर्मृक्षं व्यासपत्नसाहकुं सम्मार्च्मिवाचं प्राणं चक्षुश्रोत्रं
प्रजायो निर्मादर्मृक्षं येन्त्वा सपत्नसाहीगं सम्मार्ज्म्याशासानासो मनसं प्रजागं सौभाग्यन्तनो अग्निर्व्रता भूत्वा सन्नह्येजुवृतायकं सुप्रजस्त्वावयकं सुपत्नीरुपसेदिमा अचलबद्धदम्भरमुदग्धासो अलाभ्यं विश्यामि वरुणस्य पाशय्यं बध्नेत सविता सुकेतः आदिष्टयो नो जुहृतस्य लोके स्योनं मे सहपत्या करोमि शासं प्रजया समग्ने वर्चसा पुनः सम्पत्नी बद्धाहं गच्छेदमात्मा तनुवा मम हीनां पयोस्योषधे नागुम्रसस्तस्य ते क्षीयमाणस्य निः पपामि महीनां पयोस्योषधे नागोरसौरब्धेन त्वादिक्षुरावे क्षेरुप्रजास्त्वाहि तेजोषितेजोनुप्रेक्षग्निस्तेजो मा विनैरग्निर्जिह्वादितभोर्देवानां धाम्ने धाम्ने देवेभ्यो युजुषे भव शुक्रमधिज्योतिरसितेजोषि देवो वत्सभिजोत्पुरात् तच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः शुक्रं द्वाशुक्रायां धाम्ने धाम्ने देवेभ्यो युजुषे गृह्णामि ज्योतिस्त्वार्तिषि धाम्ने धाम्ने देवेभ्यो युजुषे गृह्णामि कृष्णस्याखरेष्ठोऽग्नये त्वा स्वाहा वेदिरसि बर्हिषे त्वा स्वाहा सृग्भ्यस्त्वा स्वाहा दिवे त्वान्तरिक्षाय त्वा पृथिव्यै त्वा स्वधा पितृभ्यो भव बर्हिषद्भ्य ऊर्जा पृथिवीं गच्छत विष्णोस्तूपोऽस्यूर्णा मृतसन्त्वास्तु नामिश्वासस्थं देवेभ्यो गन्धर्वोऽसि विश्वावसुर्विश्वस्मा यो यजमानस्य परिधिरड ईडित इन्द्रस्य बाहुरसि यजमानस्य परिधिरड ईडितो मित्रावरुणोत्वात्तहदः परिहत्तान् ध्रुवेण धर्मणा यजमानस्य परिधिरड सूर्यस्त्वा पुरस्तात्वा जगस्यास्त्रिनविजस्याभिधोत्रन्त्वागवेद्युमन्तको सुमिधेमज्ञग्ने बृहन्तमद्धरे विशो इन्द्रे स्थावसो नागो रुद्राणामादित्या नागो सदसिरेजुहोरमुहुर्ध्रुवाज हृदाचीनाम्ना प्रियेण नाम्ना प्रिये सदसि दयिता असदन् सदस्य लोकेता विष्णो पाहि यज्ञं पाहि यज्ञपतिं पाहि मा यज्ञनियं भुवनमसि विप्रथस्वाग्नेयष्टरिदन्नमः यज्ञस्त्वाक्वयति देव यज्ञाया उपभृवेहि देवस्त्वाक्वयति देव यज्ञायात्मा विष्णो मा भाववक्रमिषं विजहाथां मा हन्ताप्तल्लोकं मे लोककृतो कृतं विष्णोस्थानमधीत इन्द्रो कृणोद्वीर्यान् धरादिविद्मृगमकृता यज्ञपधेरिन्द्राभान् स्वाहा बृहद्भावैमाचरिते भदमखस्य जिरोजनं ज्योतिषाज्योतिरङ्कायस्य मा प्रसवेनोद्ग्राभेणोदग्रभीनागो इन्द्रो मे निग्राभेणाधरागोकः ग्राभञ्च ब्रह्मदेवा अविवृधन् पत्नानिन्द्राग्नि मे विशोचीनान्यस्य ्यस्त्वा रुद्रेभ्यस्त्वादित्येभ्यस्त्वाग्नगुं रिहाणा वियन्तु वयः प्रजायो निम्मानर्मृक्षमाप्यायन्तामा भोसभयो मरुतां पृषणयस्थरिवं गच्छलता न वृष्टिमेन आयुष्पाग्ने स्यायुर्मे पाहि चक्षुष्पाग्ने चक्षुर्मे पाहि ध्रुवासियं परिधिं पर्यदत्ता एव गणभिर्वीयमाणः एतमरजो शम्भरामिने देशत्वदपचेतया दैयज्ञस्य पाथ उपतमिदगोसग्रस्रावभागास्थेषा बृहन्तप्रस्तरेष्ठबर्हिषदष्टा इमां वाचमभिविश्वे गृणन्त आसद्यास्मिन् बर्हिषि मादयध्वमग्नेर्वामुपन्नगृहस्य दयामि सुम्नाय सुम्निने सुम्ने माधत्तं धुरिधुर्यौ पातमग्ने दब्धायो शीततनो माद्य दिवः पाहि प्रसिद्ध्यै पाहि दुरिष्ट्यै पाहि दुरत्मन्यै पाहि दुश्चरिता पितुं गृणसुषुदाय निग्गुस्वाहा देवा गातुविदो गातुं विद्वा गातुमितमनसस्पत इमन्नो देवदेवेषु यज्ञग्गु वाचि स्वाहा वाचेधामिन्द्राग्नि आहवध्या उभाराधदहमादयध्यै दातारा विशाखं रयीणामुभावाजस्य सातये हुवेवा श्रवको हि भोरिदावत्तरा वां विजामातुरुदवा स्यालादा सोमस्य प्रयते युवभ्यामिन्द्राग्नेस्तोमञ्जनयामि नव्यम् इन्द्राग्नेन पतिं पुरोदासपत्नीरधोनुतं शाकमेकेन कर्मणा जन्नस्तोमन्नवजातमध्येन्द्राग्ने वृत्रः
जुषेथा हि वागुं सह वाजो हविमिता वाजगुं सद्य उशते धेष्ठा पोषन्न यज्महे परिपदं वधस्या कामेन घृतोऽभ्यानढर्कम् नारासच्छरुधश्चन्द्राग्राधियन्धियगुं शेषधाति प्रपूषा क्षेत्रस्य वचना भयगो हिरेणेव विजयामहि कामस्वं वासयत्नवासनो मृडाति दृशे क्षेत्रस्य पदे मधुमन्तमोर्मिन्धेन रुभवयो हस्मासु हिक्ष्वा अश्च्युतं घृतमिव सपोतमृतस्य नः पतयो मृडयन्तो अग्नेमय सुपधाराजे हस्मान् विश्वानि देव भजनानि भिद्वा योऽध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्तेन मौक्तिं विधेमा आधेमानाम विबन्धामवन्मयच्छग्नवामदनः प्रबोढौ अग्निर्विद्वान् स यजात्सेदुः तासोऽध्वरान् सरुतोन् कल्पयादि यद्वाहिष्ठन्तदग्निरे बृहदर्च विभावसो वद्वद्रयिस्त्वद्वाजा उदीरते त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिर्दिर्गाणि विश्वा पृथ्वी बहुलान उर्वे भवातो कायतनया यशय्यो अग्ने प्रथमासि देव आमर्त्येष्व यज्ञेष्वीड्यः वयं ब्रह्मणामभृतानि विदुषान् देवा अविदुष्टराजः अग्निष्टद्विश्वमावृणाति विद्वान् येभिर्देवागुं कल्पयाति घृतया पृथागौ रत्नो ब्राह्मणे सूर्येया या देवी सुभगा जजाना गणवर्चसा संविधाना राजन्ये दुन्दुभावायताया अश्वस्य क्रन्धे पुरुषस्य मायौ या देवी सुभगा जजाना गणवर्चसा संविधाना हस्तिनिद्वीपिनि या हिरण्ये अश्वेषु पुरुषेषु कोषु या देवी सुभगा जजाना गणवर्चसा संविधाना अक्षेषु वृषभस्य वाजे भर्जन्ये वरुणस्य सुष्मे या देवी सुभगा जजाना गणवर्चसा संविधाना राडसि विराडसि स्वराडसि इंद्रायत्वा तेजस्वते तेजस्वन्तग्श्रीणामि इंद्रायत्वौरस्वन्तग्श्रीणामि इंद्रायत्वा पयस्वते पयस्वन्तग्श्रीणामि इंद्रायत्वायुष्मदायुष्मन्तग्श्रीणामि तेजोऽसि ते प्रयच्छामि तेजस्वच्छिरास्तु मे प्रत्यङ्गसा संविवृद्धिमा ओजोऽसि ते प्रयच्छामि ओजस्वदस्तु मे मुखम् ओजस्वच्छिरास्तु मे ओजस्वान् विश्वतः प्रत्यङ्ग ओजसा संविवृद्धिमा ते प्रयच्छामि पयस्वच्छिरास्तु मे स्वान् विश्वतः प्रत्यङ्ग पयसा संविवृद्धिमा आयुरसि ते प्रयच्छामि आयुष्मदस्तु मे मुखम् आयुष्मच्छिरास्तु मे आयुष्मान् विश्वतः प्रत्यङ्ग आयुषा संविवृद्धिमा आयुषे वर्चसे कृधि प्रियगौरेतो वरुणसोमराजन्न देवास्मादिते शर्म यच्छा विश्वे देवाजलदष्टर्यथा दद आयुरसि विश्वायुरसि देवायुरसि सर्वमायुरसि वातो मनोजवाः क्षरन्ति सिन्धवः आसान्त्वासन्त्वासागुं रुजा लिङ्गामि वर्चसा त्रैवासि गम्भना वासुराभ्यः अग्निरिव विश्वतः प्रत्यङ्ग सौर्यैव ज्योतिषा विभो अपायो द्रवणे रसः अस्मामुष्यायणाय तेजसे ब्रह्मवर्चसाय गृह्णामि ऊर्मौ रसः अहमस्मामुष्यायणाय आयुषे वीर्याय गृह्णामि अपायो मध्यतो रसः अस्मामुष्यायणाय पुष्ट्ये प्रजननाय गृह्णामि यज्ञयो रसः अहमस्मामुष्यायणाय आयुषे दीर्घायुत्वाय गृह्णामि ब्रह्मणो वेदामृतेन वृदाम्बरीं तस्मै ब्रह्मज ब्रह्मा च आयुर्कीर्तिं प्रजा वागधेयेनैवैनं प्रणयति ब्राह्मणा ऋषेयोद्धरेतु ब्राह्मणो वै सर्वा देवताः सर्वाभिरेवैनं देवताभिर्धरति यावतीर्वै देवतास्ताः सर्वा वेदवति ब्राह्मणे वसन्ति स्मात् ब्राह्मणेभ्यो वेदविद्भ्यो दिवे दिवे नमस्कुर्यान्ना श्रीरङ्गीर्तये देता एव देवताः प्रीणाति पर्याप्त्यानन्दराय सर्वस्तोमोतिरात्रोत्तममहद्भवति सर्वस्याप्ते सर्वस्य सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति वृद्धमानैत्यभिनिगमो भवति शतमिति शतं दीर्घमायुर्मरुतेनावर्धयन्ति शतमेनमेव शतात्मानं भवति शतमनन्तं भवति शतमैश्वर्यं भवति शतमिति शतं दीर्घमायुः युक्ताग्ने
हविषोजिषाणो कृतप्रतीको हृदयोनिरेधे भेत्वामनुचारव्यं विदेवपुत्रमविरक्षरादिमं पुत्रं श्रीपौत्रं प्रजया पशुभिर्मिथुनैर्जायते एवं विदुषोऽग्निहोत्रं जग्वति यौचैन देवं वेदा देवा देवा इमां वाचं वाचमिमान् देवा इमां वाचं वाचमिमामिमां वाचमभ्यभिवाचमिमामिमां वाचमभ्यभिवाचं वाचमभिविश्वे विश्वेभिवाचं वाचमभिविश्वे अभिविश्वे विश्वेभ्यभिश्वे गृणन्तो गृणन्तो विश्वेभ्यविश्वे गृणन्तः विश्वे गृणन्तो गृणन्तो विश्वे विश्वे गृणन्त आसत्यासत्य गृणन्तो विश्वे विश्वे गृणन्त आसत्या गृणन्त आसत्यासत्य गृणन्तो गृणन्त आसत्यास्मिन्नस्मिन्नासत्य गृणन्तो गृणन्त आसत्यास्मिन् आसत्यास्मिन्नस्मिन्नासत्यासत्यास्मिन् बलिहि बलिहित्यस्मिन्नासत्यासत्यास्मिन् बलिहि आसत्येत्यासत्यास्मिन् बलिहि बलिहित्यस्मिन्नस्मिन् बलिहि मादयत्वं मादयत्वं बलिहिष्यस्मिन्नस्मिन् बलिहि मादयत्वं बर्हिषि मादयध्वं मादयध्वं बर्हिषि बर्हिषि मादयध्वम् अग्नेरग्नेर्मादयध्वं बर्हिषि मादयध्वम् अग्नेरग्नेर्मादयध्वं मादयध्वमग्नेर्वां वामग्नेर्मादयध्वं मादयध्वमग्नेर्वाम् अग्नेर्वां वामग्नेरग्नेर्वामपन्नगृहस्यापन्नगृहस्य वामग्ने वामपन्नगृहस्य पन्नगृहस्य वां वामपन्नगृहस्य सदसि पन्नगृहस्य वां वामपन्नगृहस्य सदसि पन्नगृहस्य सदसि सदस्य पन्नगृहस्यापन्नगृहस्य सदसि साधयामि साधयामि सदस्य गृहस्यापन्नगृहस्य सदसि साधयामि सदसि साधयामि साधयामि सदसि सदसि साधयामि सुम्नाय सुम्नाय साधयामि सदसि साधयामि सुम्नाय साधयामि सुम्नाय सुम्नाय साधयामि साधयामि सुम्नाय सुम्निने सुम्निने सुम्नाय साधयामि सुम्नाय सुम्निने सुम्नाय सुम्निने सुम्निने सुम्नाय सुम्नाय सुम्निने सुम्ने सुम्ने सुम्निने सुम्नाय सुम्निने सुम्ने 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 सुम्निने सुम्निने सुम्ने मामा सुम्ने सुम्निने सुम्निने सुम्ने मा सुम्निने इति सुम्निने मामा सुम्ने सुम्ने मा धत्तं धत्तं मा सुम्ने सुम्ने मा धत्तं धत्तं मा धत्तं धुरि धुरि धत्तं मा धत्तं धुरि 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 धत्तं धत्तं धुरि धुर्यो धुर्यो धुरि धत्तं धत्तं धुरि धुर्यो 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 धुरि धुरि धुर्यो पादं पादं धुर्यो धुरि धुरि धुर्यो पादं धुर्यो पादं पादं धुर्यो धुर्यो पादमग्ने अग्ने पादं धुर्यो धुर्यो पादमग्ने पादमग्ने अग्ने पादं पादमग्ने दब्धायो दब्धायो अग्ने पादं पादमग्ने दब्धायो 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 अग्ने अग्ने दब्धायो शीतनो अशीतनो अदब्धायो अग्ने अग्ने दब्धायो शीतनो दब्धायो शीतनो अशीतनो अदब्धायो दब्धायो शीतनो पाहि पाहि ततनो अदब्धायो दब्धायो शीतनो पाहि दब्धायो इत्यदब्धा आयो शीतनो पाहि बाह्य शीतनो अशीतनो पाहि मामा बाह्य शीतनो अशीतनो पाहि मा अशीतनो इत्यशीतनो पाहि मामा पाहि पाहि माद्याद्य मा पाहि पाहि माद्या माद्याद्यमा माद्य दिवो दिवोद्यमा माद्य दिवः दिवो दिवोद्याद्य दिवः पाहि पाहि दिवोद्याद्य दिवः पाहि 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 दिवो दिवः पाहि प्रसिद्धि प्रसिद्धि पाहि दिवो दिवः पाहि प्रसिद्धि 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 पाहि पाहि प्रसिद्धि पाहि पाहि प्रसिद्धि पाहि पाहि प्रसिद्धि पाहि 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 प्रसिद्धि प्रसिद्धि पाहि दृष्टि दृष्टि पाहि प्रसिद्धि प्रसिद्धि पाहि दृष्टि प्रसिद्ध्या इति प्रासिद्धि दृष्टि पाहि पाहि दृष्टि पाहि पाहि दृष्टि पाहि पाहि दृष्टि पाहि 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 दृष्टि दृष्टि पाहि दुरत्मन्ये दुरत्मन्ये पाहि दृष्टि दृष्टि पाहि दुरत्मन्ये मन्ये दुरत्मन्ये पाहि पाहि दुरत्मन्ये पाहि पाहि दुरत्मन्ये पाहि पाहि दुरत्मन्ये पाहि दुरत्मन्ये पाहि पाहि दुरत्मन्ये दुरत्मन्ये पाहि दुश्चरितात् दुश्चरितात् पाहि दुरत्मन्ये दुरत्मन्ये पाहि दुश्चरितात् अन्या इति दो अत्मन्ये पाहि दुश्चरितात् दुश्चरितात् पाहि पाहि दुश्चरितात् अविषम विषं दुश्चरितात्
పాహి పాహి దుశ్చరితాదవిషం దుశ్చరితాదవిషమవిషం దుశ్చరితాద్దుశ్చరితాదవిషన్నో నో విషం దుశ్చరితాద్దుశ్చరితాదవిషన్నో దుశ్చరితాద్దుశ్చరితాదవిషన్నో నో విషమవిషన్నః పితుం పితున్నో విషమవిషన్నః పితుం పితుం పితున్నో నః పితుం గృణ గృణ పితున్నో నః పితుం గృణ 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 పితుం పితుం గృణ సుషదా సుషదా గృణ పితుం పితుం గృణ సుషదా రుదులా గృణ గృణ సుషదాయో నియో నిగో రుదులా గృణ గృణ సుషదాయో సుషదాయో నియో నిగుం సుషదా సుషదాయో నిగ్గు స్వాహా స్వాహాయో నిగుం సుషదా యో నిగ్గు స్వాహా నిగ్గు స్వాహా స్వాహాయో నియో నిగ్గు స్వాహా దేవా దేవ స్వాహాయో నియో నిగ్గు స్వాహా దేవా 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 స్వాహా స్వాహా దేవా గాతు విదో దేవా స్వాహా స్వాహా దేవా గాతు విదో దేవా దేవా గాతు విదో గాతుం గాతుం గాతు విదో దేవా దేవా గాతు విదో గాతుం గాతు విదో గాతుం గాతుం గాతు విదో గాతు విదో గాతుం విత్వా విత్వా గాతుం గాతు విదో గాతుం విత్వా గాతు విద ఇతి గాతు విదః విత్వా విత్వా గాతుం గాతుం విత్వా గాతుం గాతుం విత్వా గాతుం గాతుం విత్వా గాతుం విత్వా గాతుం గాతుం విత్వా విత్వా గాతుమిదేత గాతుం విత్వా విత్వా గాతుమిత గాతుమిదేత గాతుం గాతుమిత మనసో మనసైత గాతుం గాతుమిత మనసః మనసో మనసైదేత మనసస్పదే పదే మనసైదేత మనసస్పదే మనసస్పదే పదే మనసో మనసస్పద ఇమమిమం పదే మనసో మనసస్పద ఇమం ఇమమిమం పదే పద ఇమన్నో న ఇమం పదే పద ఇమన్నః ఇమమిమన్నో దేవదేవన ఇమమిమన్నో దేవా నో దేవదేవనో నో దేవదేవేషు దేవేషు దేవనో నో దేవదేవేషు దేవదేవేషు దేవేషు దేవదేవదేవేషు యజ్ఞం యజ్ఞం దేవేషు దేవదేవదేవేషు యజ్ఞం దేవేషు యజ్ఞం యజ్ఞం దేవేషు దేవేషు యజ్ఞగ్ స్వాహా స్వాహా యజ్ఞం దేవేషు యజ్ఞగ్ స్వాహా 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 యజ్ఞం యజ్ఞ స్వాహా వాచి వాచి స్వాహా యజ్ఞం యజ్ఞ స్వాహా వాచి స్వాహా వాచి వాచి స్వాహా స్వాహా వాచి స్వాహా 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 వాచి స్వాహా 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 వాచి వాచి స్వాహా వాతే వాతే స్వాహా వాచి వాచి స్వాహా వాతే స్వాహా వాతే వాతే స్వాహా స్వాహా వాతే ధా ధా వాతే స్వాహా వాతే ధా వాతే వాతే ధా ఇతి ధా మానసో రాజాస్తే ప్రజాస్త్వమాశాస్తే యాదవనస్యామాశాస్తే దేవ యజ్ఞామాశాస్తే భూలోహ విష్కరణమాశాస్తే యంధామాశాస్తే విశ్వం ప్రియమాశాస్తే అనేన హవిషాశాస్తే తస్మై దేవారాసంతా దేవో దేవేభ్యో వనతే అగ్నేర్మానుషాః చ వేదం చ వేచనోద్యావా పృథివీ అగుంహసస్పాదా జగతిర్వామస్యేదం చ నమో దేవేభ్యः పద్నాలుగు రాజపూజ్యం 3 అవమానం 6 వీరికి గురు ప్రభావం చేత స్థానచలనము రోగపీడ ధననష్టము వృధా ప్రయాస వంటి ఫలితాలు శని వల్ల బంధుమిత్ర కలహము శత్రుభయము రోగపీడ ధనవ్యయము రాహు వల్ల అవమానము సోదర విరోధము ధననష్టము ఉంటాయి. ఈ రాశి విద్యార్థులకి గుర్తింపు వివాహ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. పునర్వసు 4 వారికి ఆదాయం 14 వ్యయం 2 రాజపూజ్యం 5 అవమానం 2 కందాయి ఫలితాలు 4 1 2 సాముదాయిక ఫలితం మనస్తాపం కుటుంబ సౌఖ్యము ఆకస్మిక ధనలాభము స్త్రీమూలక ధనవృద్ధి కీర్తి ప్రతిష్టలు ఇతరులకు సహకారం అందించుట రుణబాధ విముక్తి జరుగుతాయి. నివారణ లక్ష్మీనారాయణ హోమం లక్ష్మీ హృదయము మీనాక్షి పంచకం వంటివి వీరికి సానుకూలతను ఇస్తాయి. పుష్యమీ నక్షత్రం ఆదాయం 2 వ్యయం 5 రాజపూజ్యం 1 అవమానం 5 కందాయి ఫలితాలు 7 2 4 ఆకస్మిక ధనలాభము నగదు పనులు వాయిదా వేయడం వల్ల మాటలు పడటం ప్రయాణాల్లో ఇబ్బంది బంధుమిత్ర కలయిక కార్యసిద్ధి జరుగుతాయి. నివారణ
సుదర్శన హోమం, నారసింహ హయగ్రీవ స్తోత్రాలు, గోసేవ, దేవాలయంలో కర్పూరం సమర్పణ చేయడం ద్వారా మీరు మంచి ఫలితాలు పొందవచ్చు. ఆశ్లేష నక్షత్రం ఆదాయం 2, వ్యయం 5, రాజపూజ్యం 4, అవమానం 5. కందాయి ఫలితాలు 2, 0, 1. ప్రయాణాల్లో శ్రమ అధికము, మానసిక చింత, కుటుంబ సభ్యుల మధ్య సహకారం తగ్గడము, నూతన ప్రయత్నాలు లాభించడము, ధనలాభం వంటివి ఉంటాయి. వీరు మోదక హోమము, గణపతి ఆంజనేయ ఉపాసన, మూగజీవులకి ఆహారం అందించడం వీరికి మంచి ఫలితాలని ఇస్తుంది. సింహరాశి వారికి 5వ రాశి మఖా నక్షత్రం 1, 2, 3, 4 పాదాలు, పుబ్బ 1, 2, 3, 4 పాదాలు, ఉత్తర 1వ పాదం సింహరాశికి చెందినది. వీరికి గురు ఆదాయం 14, వ్యయం 11, రాజపూజ్యం 6, అవమానం 6. గురు ప్రభావం చేత భూలాభము, కార్యసిద్ధి, పుత్రకళత్ర లాభం ఉంటాయి. శని వల్ల స్థానచలనము, మనోవేదన, అనారోగ్యం, శారీరక శ్రమ అధికంగా ఉండడం జరుగుతుంది. రాహు వల్ల శుభము, ఆరోగ్యము, ధనలాభము, కోపము, అనవసర ప్రయాణాలు ఉంటాయి. ఈ రాశి విద్యార్థులకి మంచి కాలము, వివాహ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. మఖా నక్షత్రం వారికి ఆదాయం 2, వ్యయం 14, రాజపూజ్యం 7, అవమానం 1. కందాయి ఫలితాలు 5, 1, 3. వీరి స్థిరాస్తుల విషయంలో జాగ్రత్త అవసరము. వృత్తి వ్యాపారాల్లో అనుకూలత, నూతన కార్యాల వల్ల ఇబ్బందులు, అనారోగ్య సమస్యలు. వీరు దేవతా కళ్యాణము, హరిహర స్తోత్ర పారాయణ, ఉపవాసము, వస్త్రదానం చేయడం మంచిది. పూర్వఫల్గుడి నక్షత్రం పుబ్బా నక్షత్రం వారికి ఆదాయం 11, వ్యయం 5, రాజపూజ్యం 3, అవమానం 1. కందాయి ఫలితాలు 0, 2, 0. తరచూ ప్రయాణాలు, విదేశీ ప్రయాణాలు అనుకూలించడము, కుటుంబంలో శుభకార్య సిద్ధి, కోపముతో వివాదాలు పెరగడము. వీరు తైలాభిషేకము, ఆలయంలో తైలం సమర్పణ చేయడము, దేవాలయ శుద్ధి, నిత్య ప్రదక్షిణలు, నృసింహస్తోత్రం చదువుకోవడం మంచిది. ఉత్తర 1వ పాదం వారికి ఆదాయం 14, వ్యయం 11, రాజపూజ్యం 6, అవమానం 1. కందాయి ఫలితాలు 3, 0, 2. ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందులు, వృత్తి ఉద్యోగాల్లో శ్రమ అధికంగా ఉండడము, అధికార రోగభయము, నేర్పుతో ఉండిన కష్టాల దగ్గర ఫలితం ఏర్పడుతుంది. వీరు క్షేత్ర దర్శనము, కులదేవత ఆరాధన, పాత మొక్కులు ఏమైనా చెల్లించవలసి ఉంటే వాటిని చెల్లించడం వల్ల మంచి ఫలితాలు పొందే అవకాశం ఉంటుంది. కన్యారాశి ఉత్తరా నక్షత్రం 2, 3, 4 పాదాలు, హస్తా నక్షత్రం 1, 2, 3, 4, చిత్రా నక్షత్రం 1, 2 పాదాలు. వీరికి ఆదాయం 2, వ్యయం 5, రాజపూజ్యం 2, అవమానం 2. ఈ రాశివారికి గురుడు వల్ల శీఘ్ర కోపము, ఆందోళనలు మే వరకు ఉంటే తదుపరి భూలాభము, కార్యసిద్ధి, పుత్రకళత్ర లాభము, శుభకార్యక్రమాల కోసం ధనాన్ని ఖర్చు చేస్తారు. శని వల్ల ధనధాన్య వృద్ధి, ఆరోగ్యము, రుణ నివృత్తి, శత్రు నివృత్తి, శుభకార్యసిద్ధి కలుగుతాయి. రాహు వల్ల కుటుంబ కలహాలు, రోగ భయాలు, కేతు వల్ల కూడా ఇదే రకమైన ఫలితాలు కలుగుతాయి. ఈ రాశి విద్యార్థులకి, కన్యారాశి విద్యార్థులకి సామాన్య ఫలితాలు, వివాహ ప్రయత్నాలు ఆలస్యంగా ఫలిస్తాయి. ఉత్తరా నక్షత్రం 2వ పాదం, 3వ పాదం, 4వ పాదం వారికి ఆదాయం 14, వ్యయం 11, రాజపూజ్యం 6, అవమానం 1. కందాయి ఫలితాలు 3, 0, 2. వీరికి వృధా ప్రయాణాలు, ఆటంకాల తర్వాత విజయము, కుటుంబ వ్యక్తులకు ఇబ్బంది, మాట పట్టింపులు ఉంటాయి. వీరు అరుణపారాయణ, నవగ్రహ హోమం, ఆలయ సేవ, సూర్యోపాసన, మౌనవ్రతం చేయడం మంచిది. హస్తా నక్షత్రం ఆదాయం 11, వ్యయం 14, రాజపూజ్యం 2, అవమానం 4. కందాయి ఫలితాలు 6, 1, 4. వీరికి మానసిక చింత, రుణ సంబంధమైన ఇబ్బందులు, కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో అనుకూలత, నూతన ప్రయత్నం ఫలించుట. వీరు సౌరహోమం, ఆదివారం, మంగళవారం వార నియమాలు ఉండడము, కులదేవతారాధన, సుందరకాండ పారాయణ చేయించుకోవడం వీరికి మంచి ఫలితాన్ని కలిగిస్తుంది. చిత్రా నక్షత్రం 1, 2 పాదాలు, ఆదాయం 2, వ్యయం 14, రాజపూజ్యం 5, అవమానం 4. కందాయి ఫలితాలు 1, 2, 1. వీరికి వృత్తి వ్యాపారాల్లో అభివృద్ధి, రుణపరమైన ఇబ్బందులు, ఇతరుల సహకారంతో అభివృద్ధి, దూర ప్రయాణాలు లాభిస్తాయి. వీరు కార్తికేయ స్తోత్రము, కాలభైరవాష్టకము, మూగజీవులకి ఆహారం అందించడం వల్ల మంచి ఫలితాలు పొందవచ్చు. తులారాశి చిత్రా నక్షత్రం 3, 4 పాదాలు, స్వాతి నక్షత్రం 1, 2, 3, 4 పాదాలు, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు. వీరికి ఆదాయం 11, వ్యయం 5, రాజపూజ్యం 5, అవమానం 2.
వీరికి గురువు యొక్క ప్రభావం చేత మధ్యమమైన అనుకూలత ఉంటే మే తర్వాత అనారోగ్యము మనోవేదన అనుకోని పరిస్థితుల్లో చిక్కుకోవడం వంటివి ఉంటాయి. శని వల్ల బంధుమిత్ర విభేదాలు నమ్మక ద్రోహాలు, రాహు వల్ల మనసు కష్టము, వ్యవసాయానికి నష్టము, అజీర్ణము వంటి ఫలితాలు ఉంటాయి. విద్యార్థులు జాగ్రత్తగా చదివితే మంచి ఫలితాలు కలుగుతాయి. నిరుద్యోగులు ఎక్కువగా కష్టపడవలసి ఉంటుంది. చిత్తా నక్షత్రం 3-4 పాదాల వారికి ఆదాయం 2, వ్యయం 14, రాజపూజ్యం 5, అవమానం 4. కందాయ ఫలితాలు 1, 2, 1. ఫలితం యుద్ధ భయము, స్థాన మార్పులు, ఆకస్మిక ధన నష్టము, అనారోగ్య భయము, బంధుమిత్రుల కలయిక, వృధా ప్రయాణాలు ఉంటాయి. వీరు త్రయోదశి చతుర్దశిల్లో రుద్రహోమం చేయడము, శివాలయ ప్రదక్షిణ, శని స్తోత్ర పారాయణ, స్వయంపాక దానం చేయడం వల్ల మంచి ఫలితాలు పొందవచ్చు. స్వాతి నక్షత్రం ఆదాయం 5, వ్యయం 5, రాజపూజ్యం 1, అవమానం 7. కందాయ ఫలితాలు 4, 0, 3. ఫలితం అలంకార ప్రాప్తి. మిశ్రమ ఫలితాలు రాబడితో సమానంగా ఖర్చులు, సంబంధం లేని వ్యవహారాల వల్ల ఇబ్బందులు, బంధుమిత్రు విరోధం ఉంటాయి. వీరు నివారణగా సత్యదేవ వ్రతము, వృద్ధులను గోవులను సేవించుట, మహాలక్ష్మి అష్టకం, మౌనవ్రతం ఉండడం మంచిది. విశాఖ నక్షత్రం 1, 2, 3 పాదాలు వీరికి ఆదాయం 14, వ్యయం 2, రాజపూజ్యం 4, అవమానం 7. కందాయ ఫలితాలు 7, 1, 0. వీరికి కుటుంబ సౌఖ్యం, ఆకస్మిక ధనలాభం, స్త్రీ మూలక వివాదాలు, కీర్తిభంగము, ఆశించిన ఫలితాలకే ఎక్కువ కష్టపడవలసి వస్తుంది. వీరు దుర్గాహోమం, దేవతా కళ్యాణాలు, దుంపకూరలు దానం చేయడం, ఇష్టదేవతారాధన మంచిది. ఇప్పటికీ 6 రాసులు 7 రాసులు పూర్తయ్యాయి. వృశ్చిక రాశి విశాఖ నక్షత్రం 4వ పాదం, అనురాధ 1, 2, 3, 4, జ్యేష్ఠ నక్షత్రం 1, 2, 3, 4 పాదాలు వీరికి ఆదాయం 2, వ్యయం 14, రాజపూజ్యం 1, అవమానం 5. వీరికి గురు ప్రభావం చేత వృత్తి వ్యాపారాల్లో లాభము, విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటే మే తర్వాత అధిక ధన వ్యయము, స్థానచలనము, కుటుంబ వివాదాలు ఉంటాయి. శని వల్ల బంధుమిత్రు విరోధము, ధనహాని, రోగ సంబంధ వాహనపరమైన భయాలు ఉంటాయి. రాహువు కేతువుల వల్ల ధనధాన్యం, సుఖం, భోగం, గృహలాభం, అకాల భోజనం, శ్రమ ఉంటాయి. విద్యార్థులకు మంచి ఫలితాలు కలుగుతాయి. ఆలస్యంగా వివాహ ప్రయత్నాలు సంవత్సరాంతం వెళ్లే వరకు కూడా వివాహ ప్రయత్నాలు సంపూర్ణంగా ఫలించవు. విశాఖ నక్షత్రం 4 వారికి ఆదాయం 14, వ్యయం 2, రాజపూజ్యం 4, అవమానం 7. కందాయ ఫలితాలు 7, 1, 0. వీరికి ఆకస్మిక ప్రయాణాలు, విదేశీయానం అనుకూలించడము, శుభమూలక కార్యసిద్ధి, కోపముతో వివాదాలు పెరుగుతూ వంటివి ఉంటాయి. వీరు అష్టాక్షరి మంత్ర హోమము, విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ చేయడం, గౌరీ వ్రత స్తోత్రం చదువుకోవడం మంచిది. అనురాధ నక్షత్రం ఆదాయం 2, వ్యయం 5, రాజపూజ్యం 7, అవమానం 3. కందాయ ఫలితాలు 2, 2, 2. వీరికి వృత్తి వ్యాపారాల్లో అభివృద్ధి, ఆకస్మిక విజయాలు, రుణబాధ నివృత్తి, దేవతాక్షేత్ర సందర్శనము ఉంటాయి. నమ్మక ద్రోహం చేసే వ్యవహారాలు కూడా వీరికి ఎక్కువగా ఉంటాయి. అందుకోసం రుద్రహోమం, లింగార్చన, గిరి ప్రదక్షిణ, విశ్వనాథాష్టకం చేయడం చదువుకోవడం మంచిది. జ్యేష్ఠ నక్షత్రం ఆదాయం 2, వ్యయం 5, రాజపూజ్యం 5, అవమానం 3. కందాయ ఫలితాలు 5, 0, 4. వీరికి బంధుమిత్రులతో విందు వినోదాలకై ధన వ్యయం చేస్తారు. ఆకస్మిక ధనలాభము, స్థానచలనము, గౌరవ మర్యాదలు వృద్ధి చెందుట, కార్యసిద్ధి వంటి ఫలితాలు కలుగుతాయి. ధనురాశి మూలా నక్షత్రం 4 పాదాలు, పూర్వాషాఢ 4 పాదాలు, ఉత్తరాషాఢ 1 పాదం కలిసి ధనురాశి అవుతుంది. వీరికి ఆదాయం 14, వ్యయం 2, రాజపూజ్యం 4, అవమానం 5. గురు ప్రభావం చేత మానసిక ఆందోళన, కార్యసిద్ధి జరిగిన వృషభరంలోకి ప్రవేశించిన వెంటనే అంటే మే తర్వాత వృత్తి వ్యాపారాల లాభము, విందు వినోదాల్లో పాల్గొనట, సుఖం, సంతోషం వంటి ఫలితాలు ఉంటాయి. శని వల్ల వాహన లాభం, రుణ విముక్తి, ఆరోగ్యం, శత్రునాశనం, రాహుకేతుల వల్ల స్త్రీల వల్ల భయము, ప్రయాణాల్లో ఆటంకాలు ఉంటాయి. ఈ రాశి విద్యార్థులకి విద్యా అవకాశాలు, విదేశీ వ్యవహారాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి. వీరికి కూడా సంవత్సరాంతంలో వివాహ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. మూలా నక్షత్రం వారికి ఆదాయం 2, వ్యయం 14, రాజపూజ్యం 6, అవమానం 3. కందాయ ఫలితాలు 0, 1, 1. ఫలితం మనస్తాపం, మిశ్రమ ఫలితాలు, వృత్తి వ్యాపారాల్లో మాట పట్టింపులు, సంబంధం లేని వ్యవహారాల కోసం ధన వ్యయం చేస్తారు. వీరికి నవమి చండీ హోమము,
రుద్రార్చన, దుర్గాస్తోత్రము, మొక్కలు నాటుట, సువాసిని పూజ వంటివి వీరికి మంచి ఫలితాలు కలిగిస్తాయి. పూర్వాషాఢ వారికి ఆదాయం 11, వ్యయం 5, రాజపూజ్యం 2, అవమానం 6. కందాయి ఫలితాలు 3, 2, 3. ఫలితం మనస్తాపం, వృత్తి వ్యాపారాల్లో అభివృద్ధి, ఆకస్మిక విజయాలు, నేర్పుతో ఉండిన కష్టానికి తగిన ఫలితము, రుణ నివృత్తి, దగ్గర వారి వల్ల కీర్తిభంగము కలుగుతాయి. వీరు దత్త హోమము, దక్షిణామూర్తి హోమము, గురు పూజ, సంకష్ట గణపతి వ్రతం చేసుకోవడం వల్ల మంచి ఫలితాలు కలుగుతాయి. ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రం మొదటి పాదం వారికి ఆదాయం 14, వ్యయం 11, రాజపూజ్యం 5, అవమానం 6. కందాయి ఫలితాలు 6, 0, 0. బంధుమిత్రుల కలయిక, గృహంలో మార్పులు, కుటుంబ వ్యక్తుల సహకారము, నిర్మాణ ప్రయత్నాలు జరుగుతాయి. వీరు సుదర్శన హోమం, వ్యవసాయ పనులకు సహాయం చేయడం, గురుదేవతా పూజ, పెద్దలను సత్కరించడం వల్ల మంచి ఫలితాలు పొందవచ్చు. మకర రాశి ఉత్తరాషాఢ 2, 3, 4 పాదాలు, శ్రవణ నక్షత్రం 4 పాదాలు, ధనిష్ట 2 పాదాలు. వీరికి ఆదాయం 8, వ్యయం 5, రాజపూజ్యం 7, అవమానం 1. గురువు వల్ల అధిక శ్రమ, ధనవ్యయం ఉంటే 2 నెలలు, తర్వాత ధనధాన్యాభివృద్ధి, కార్యసిద్ధి, బంధుమిత్ర సహకారం ఉంటాయి. శని వల్ల అనుకోని కష్టాలు, అకారణ విరోధము, కార్యహాని ఉంటే రాహుకేతుల వల్ల తీర్థయాత్రలు, దుఃఖము, తీవ్ర విచారము, ద్రవ్యలాభము, కార్యసిద్ధి వంటి ఫలితాలు ఉంటాయి. ఈ రాశి విద్యార్థులకి గుర్తింపు ఉంటుంది, విద్యలో ఉన్నతి, వివాహ శుభకార్యసిద్ధి జరుగుతుంది. ఉత్తరాషాఢ 2, 3, 4 పాదాల వారికి ఆదాయం 14, వ్యయం 11, రాజపూజ్యం 5, అవమానం 6. కందాయి ఫలితాలు 6, 0, 0. వీరు గృహోపకరణాలు కొనుగోలు చేయుట, నూతన ప్రయత్నాలు, ఆకస్మిక ప్రయాణాలు, కోపంతో వివాదాలు, ధనవ్యయము వంటి ఫలితాలు ఏర్పడతాయి. వీరు కార్తికేయ హోమం, సుబ్రహ్మణ్య స్తోత్రం, హనుమాన్ గణపతి ఆలయాల్లో వెన్నను సమర్పించడం మంచిది. శ్రవణ నక్షత్రం వారికి ఆదాయం 11, వ్యయం 14, రాజపూజ్యం 1, అవమానం 2. కందాయి ఫలితాలు 1, 1, 2. ప్రయాణాల్లో శ్రమ అధికంగా ఉండడము, మానసిక చింత, కుటుంబ వ్యక్తుల సహకారము, నూతన ప్రయత్నములు, ఆకస్మిక ధనవ్యయము ఉంటాయి. వీరు అమావాస్య, పౌర్ణమికి చండీ హోమం చేయడం, రుద్రహోమం, సప్తశ్లోకి పారాయణ, తీపి పదార్థాలని దానం చేయడం వల్ల మంచి ఫలితాలు పొందవచ్చు. శ్రవిష్ట ధనిష్ట నక్షత్రం 1, 2 పాదాల వారికి ఆదాయం 2, వ్యయం 14, రాజపూజ్యం 4, అవమానం 2. కందాయి ఫలితాలు 4, 2, 4. వీరికి ఆర్థిక ఇబ్బందులు, ఆకస్మిక స్థానచలనము, ఆశించిన ఫలితాలకై అధికంగా శ్రమపడ్డము, ఇతరుల సహకారంతో అభివృద్ధి, దూర ప్రయాణాల కోసం వస్తు నష్టము ఉంటాయి. ప్రయాణాల్లో కొన్ని వస్తువులు నష్టపోతారు. వీరు గణపతి రుద్రహోమం, వృద్ధులకు సేవ, ఆలయంలో నైవేద్య ద్రవ్య సమర్పణ, గణపతి పంచరత్నం చదువుకోవడం మంచిది. కుంభరాశి ధనిష్ఠా నక్షత్రం 3, 4 పాదాలు, శతభిష నక్షత్రం 1, 2, 3, 4 పాదాలు, పూర్వాభాద్ర 3 పాదాలు. వీరికి ఆదాయం 8, వ్యయం 5, రాజపూజ్యం 3, అవమానం 1. వీరికి ఈ సంవత్సరం గురు ప్రభావంతో శ్రమ అధికంగా ఉండడము, బంధు విరోధము, మే తర్వాత ధన వ్యయం అధికంగా ఉండడము, స్థానచలనము, నివాస మార్పు ఉంటాయి. శని వల్ల మానసిక చింత, కార్యభంగములు ఏర్పడుట, కీర్తిహాని, దైవ కార్యక్రమ నిర్వహణ ఉంటాయి. రాహుకేతుల వల్ల శరీర కష్టము, అశాంతి. ఈ రాశి విద్యార్థులకి బాగా శ్రమపడాలి. సంవత్సరాంతంలో ఉద్యోగం లాభము, తద్వారా వివాహ ప్రయత్నాలు కూడా ఫలిస్తాయి. ధనిష్ఠా నక్షత్రం 3, 4 పాదాల వారికి ఆదాయం 2, వ్యయం 14, రాజపూజ్యం 4, అవమానం 2. కందాయి ఫలితాలు 4, 2, 4. వీరికి కుటుంబ సౌఖ్యము, బంధుమిత్రులతో వినోద కార్యక్రమాలకు ధన వ్యయము, ఆకస్మిక ధన నష్టము, స్థానచలనము, సంఘంలో కీర్తి పురుషులు పెరుగుతాయి. వీరు నవగ్రహ హోమము, నలచరిత్ర పారాయణ, కార్తవీర్యార్జున స్తుతి, పానకం, పాలు వితరణ చేయడం వల్ల మంచి ఫలితాలు పొందవచ్చు. శతభిష నక్షత్రం ఆదాయం 5, వ్యయం 5, రాజపూజ్యం 7, అవమానం 5. కందాయ ఫలితాలు 7, 0, 1. స్థాన మార్పులు, ఆరోగ్య భంగాలు, ఆకస్మిక ధన నష్టము, బంధుమిత్రుల సహకారంతో కార్యసిద్ధి, నూతన వస్తు వాహనాలు కొనుగోలు చేయడం వంటి ఫలితాలు ఉంటాయి. వీరు మంజుసూక్త పారాయణ, రామ కళ్యాణము, రామరక్షాస్తోత్రం చదువుకోవడం, గిరి ప్రదక్షిణ, పక్షులకి ఆహారం తినిపించడం వల్ల మంచి ఫలితాలు పొందవచ్చు. వీరు పూర్వాభాద్ర నక్షత్రం 1, 2, 3 పాదాలు ఆదాయం 14, వ్యయం 2, రాజపూజ్యం 3, అవమానం 5. వీరికి కందాయ ఫలితాలు 2, 1, 3.
ఫలితం ఆయుర్వృద్ధి. వృత్తి వ్యాపారంలో శ్రమ అధికంగా ఉంటుంది. ఆటంకాలతో కూడిన విజయం జరుగుతుంది. కుటుంబ సౌఖ్యము, సుఖ సంతోషాలు. వీరు రుద్రహోమం, దుర్గా గణపతి ఆరాధనలు చేయడం, కంచు పాత్రను దానం చేయడం వల్ల మంచి ఫలితాలు పొందవచ్చు. మీనరాశి. పూర్వభాద్ర 4, ఉత్తరాభాద్ర 4 పాదాలు, రేవతి 4 పాదాలు. వీరికి ఆదాయం 14, వ్యయం 2, రాజపూజ్యం 6, అవమానం 1. గురువు వల్ల వీరికి కీర్తి, సుఖము, ధనధాన్య వృద్ధి, ధర్మకార్యాచరణ. మే తర్వాత శ్రమాధిక్యత, బంధువిరోధము, దేహపీడ. శని వల్ల కీర్తి నష్టము, అకాల భోజనాలు, శుభదేవతా కార్యక్రమ సిద్ధి. రాహుకేతుల వల్ల బంధు కలహాలు, చంచలత్వ నిర్ణయాలు, ఆకస్మిక ప్రయాణాలు ఉంటాయి. ఈ రాశి విద్యార్థులకి అనుకూలము. నిర్లక్ష్యం మాత్రం పనికిరాదు. గట్టి ప్రయత్నం చేత కార్యసిద్ధి జరుగుతుంది. పూర్వాభాద 4వ పాదం వారికి ఆదాయం 14, వ్యయం 2, రాజపూజ్యం 3, అవమానం 5. వీరికి కందాయ ఫలితాలు 2, 1, 3. నూతన కార్యనష్టము, స్థాన మార్పులు, కీర్తిభంగము, దగ్గర వారితో మోసపోవట, వృధా ప్రయాణాలు, పెద్దల సహకారంతో అనుకూలత ఉంటాయి. వీరు అరుణపారాయణ, నవగ్రహ హోమం, ఆలయ సేవ, సూర్యోపాసన చేయడం వల్ల మంచి ఫలితాలు పొందవచ్చు. ఉత్తరాభాద్ర ఆదాయం 2, వ్యయం 5, రాజపూజ్యం 6, అవమానం 5. కందాయ ఫలితాలు 5, 2, 0. వీరు స్త్రీ మూలక ధనలాభము, ఆడంబరాలకై ధనవ్యయము, వృత్తి వ్యాపారాల్లో ఇబ్బందులు, ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండడం మంచిది. వీరు శ్రవణోపవాసము, విష్ణుస్తుతి, ఆలయ దర్శనము, అనాథులకు, రోగులకు సేవ చేయడం వల్ల మంచి ఫలితాలు పొందవచ్చు. రేవతి నక్షత్రం ఆదాయం 2, వ్యయం 5, రాజపూజ్యం 2, అవమానం 1. కందాయ ఫలితాలు 0, 0, 2. వీరు ఆకస్మిక ప్రయాణాలు, స్థానచలనము, గృహాల్లో మార్పులు, శుభమూలక ధనవ్యయము, శుభకార్య సిద్ధి వంటి ఫలితాలు ఉంటాయి. వీరు రుద్రాభిషేకము, చండీ హోమము, సుందరకాండ పారాయణ, ఈశ్వరారాధన, గుమ్మడి పండును దానం చేయడం వల్ల మంచి ఫలితాలు కలుగుతాయి. ఇవి సాముదాయిక 12 రాశుల వారికి ఫలితాలు. ఇవన్నీ కూడా ఫలితాలు రాజపూజ్యం, అవమానాలు చెప్పినవి ఏంటంటే ఈ సంవత్సరం ఏ వారంతో ప్రారంభం అవుతుందో దాని ఆధారంగా చేసుకుని నిర్ణయించబడిన ఫలితాలు. కానీ ఇవి పూర్తిగా మనం ఒక సూచనకు మాత్రమే పనిచేస్తాయి తప్ప వీటిని పూర్తిగా మనం నమ్మలేము. దీనికి ప్రత్యేకించి ఎవరి జాతకాన్ని వారు పరిశీలించి తద్వారా మనం చూడడం మంచిది తప్ప ఇది ఏమిటంటే మనకి ఈ సంవత్సరం ఎలా ఉంటుంది అనేది ఒక సూచన మాత్రకంగా తెలియజేసేది తప్ప ఇందులో కష్టాలు అన్నారని చెప్పి ఈ సంవత్సరం కష్టాలు ఉంటాయని చెప్పి అనుకోవడం పొరపాటు. అలాగే ఆనందంగా ఉంటుందంటే మనకి ఈ రోజు సాయంత్రం రేపటి నుంచి మళ్ళీ మన పనులన్నీ మనకి ప్రారంభం చేస్తూనే ఉంటాం. ఈ రోజు ఏంటంటే మంచి మాటలు వినాలని ఉద్దేశంతో సత్సంగత్వం ఇలాంటి పెద్దవారు ఎదురుకుండా కూర్చుని మనం చక్కగా మాట్లాడుకోవడం జరుగుతుంది. అందువల్ల ఈ ఫలితాలను వీటిని ఒక సూచనగా తీసుకుని మీరు మనం సంవత్సరం కాలక్షేపం చేయాలి మొత్తం అంతా. ఈ పంచాంగాలు ఈసారి ప్రత్యేకంగా ప్రతి నక్షత్రం వారికి కూడా ఆదాయ వ్యయాలు, రాజపూజ్య అవమానాలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పుడు మీకు ఇవన్నీ అయిన తర్వాత ఈ పంచాంగాలు మీకు పంచుతారు. ఇవన్నీ కూడాను చక్కటి ప్రయత్నం చేశారు మన కంచిపీఠ ఆస్థాన సిద్ధాంతి గారు వీటిని రూపొందించడం జరిగిందండి. ఇది మనకి పంచాంగ ఫలితాలు. ఇందాక చెప్పినట్లు వీటినన్నింటినీ మనం వ్యక్తిగతంగా తీసుకోవడానికి అవకాశం లేదు. ఇది అశ్విని నక్షత్రం అంటే మొత్తం దేశంలో చాలామంది ఉంటారు. అందరికీ ఒకే రకం ఫలితంగా ఉంటుందా అంటే ఉండదు. దేశమాన కాల పరిస్థితులను ఆధారంగా చేసుకుని ఈ ఫలితాలు మనకు ఉంటాయి. అందువలని వీటిని మనం పరిశీలనలోకి తీసుకునే ముందర వీటినన్నింటినీ దృష్టిలో పెట్టుకోవడం. పైగా మనకి పెద్దల పూర్వం చెప్పినట్టు ఇష్టదేవ ఇప్పుడు అలాగే ప్రతి నక్షత్రానికి అనేక నివారణలు తెలియచేయడం జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా సూచనలు. వీటిలో మీ ఇష్టదేవత ఆరాధన, కులదేవత ఆరాధన ఇలాంటివన్నీ చేసుకోవడం ద్వారా మంచి ఫలితాలు పొందవచ్చు. ఈ దేవతనే కొలవాలి అనే విధంగా మన శాస్త్రాల్లో మనకి లేదు. ఏకం సత్ విప్రా బహుదా వదంతి. అనేక మంది దేవతలు ఉన్నారు కానీ మనకి ఇష్టమైన దేవతల రూపంలో మిగతా దేవతలను చూసుకుంటూ మనం ఆరాధన చేసుకోవడం మంచిది. ఈ క్రోధీనామ సంవత్సరం ఇంతకు ముందరే చెప్పినట్లు ఆ పేరులోనే మనకు కొంచెం క్రోధం కనిపిస్తుంది కాబట్టి కొంచెం ఇబ్బందులు ఉంటాయి. అందువల్ల మన నోటిని కూడా అదుపులో ఉంచుకుని మనం అందరితోటి జాగ్రత్తగా ఉంటూ నోరు మంచిది అయితే ఊరు మంచిది అవుతుందంటారు. ఆ విధంగా ఉండడం మంచిది. ఇది క్రోధీనామ సంవత్సర పంచాంగ ఫలితాలు. మనకి ఈ పంచాంగ ఫలితాలు తెలుసుకున్న వెంటనే ఏదైనా సరే మనం పురాణం విన్నప్పుడు వాటికి కూడా ఫలశ్రుతి అని ఉంటుంది. ఇవి ఎవరైతే విన్నారో వారందరికీ సుఖము, ధనము, ఆరోగ్యం అన్నీ కలుగుతాయని చెప్పబడింది. యస్ శృణోతి మధుశుక్లపక్షకే వర్షనాద సచివాదికం ఫలం ప్రాప్నుయా దురితముక్త విగ్రహశ్చాయురర్ధమతులం యశస్సుఖం కాలానుపరాగతో ముక్త్వా పుణ్యాని కారమేద్యస్తు తేషామంశం దశమం నాప్నోతి దైవజ్ఞ ఆయుర్వృద్ధిం
పుత్రపౌత్రాభివృద్ధిం నిత్యారోగ్యం మంగళం నిర్వ్యపాయం అవిచ్ఛిన్నాముత్సవానామవాప్తిం యచ్చంతే అతివత్సరదీసా ముఖ్య. ఇది సంవత్సర ఫలితాలు. మనకి అందరికీ సుఖంగా ఉండాలి. లోక సమస్త సుఖినో భవంతు. ఓం సర్వేత్ర సుఖినో సంతు, సర్వే సంతు నిరామయా, సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు, మా కశ్చిత్ దుఃఖమాప్నుయాత్. ఓం సర్వేషాం స్వస్తిర్భవతు, ఓం సర్వేషాం శాంతిర్భవతు, ఓం సర్వేషాం పూర్ణం భవతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. హరి ఓం తత్సత్. ఈ అనుజ్ఞ ఇచ్చిన స్వామివారికి పాద నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ నా ప్రసంగం పూర్తయింది. ధన్యవాదాలు సార్. ఇప్పటి వరకు బ్రహ్మశ్రీ పుత్సా శ్రీనివాసరావు గారి పంచాంగ శ్రవణ కార్యక్రమాన్ని మనందరం కూడా ఆలకించడం జరిగింది. ఉగాది పర్వదిన సందర్భంగా పంచాంగ శ్రవణం దేవాలయ ప్రాంగణంలో వేదాశీర్వచనాల మధ్యన యతీశ్వరుల సన్నిధిలో ఈ యొక్క పంచాంగ శ్రవణాన్ని వినటం అనేటువంటిది గంగా స్నానం ఆచరించినటువంటి పుణ్యంగా పెద్దలు చెబుతూ ఉంటారు. కావున ఇప్పటివరకు మనం ఈ యొక్క పంచాంగ శ్రవణం ద్వారా రాబోయే ఫలితాలను అన్నిటినీ కూడా వారు వివరించడం జరిగింది. ఇప్పుడు పరమ పూజనీయ పరమహంస పరివిరాజకాచార్య శ్రీ 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 కమలానంద భారతీ స్వామివారు భువనేశ్వరి పీఠాధిపతులు వారి యొక్క ఆశీ ప్రసంగాన్ని మనం అందుకోబోతున్నాం. ముందుగా వారి పరిచయాన్ని మీకు అందరికీ కూడా తెలియజేస్తాను. శ్రీ 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 కమలానంద భారతీ స్వామివారు శ్రీ సిద్ధేశ్వరి పీఠం కుత్తాళం పీఠాధిపతి జగద్గురు శంకరాచార్య పరమహంస పరివిరాజకాచార్య శ్రీ 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 సిద్ధేశ్వరానంద భారతీ స్వామివారి నుండి సన్యాసాశ్రమాన్ని స్వీకరించి తదుపరి చిదానంద ఆశ్రమం గన్నవరంలో ఉన్నటువంటి చిదానంద ఆశ్రమంలో 2021లో పీఠాధిపతి ఆరోహణం చేశారు. మన గ్రామాల్లోని దేవాలయాలను బలోపేతం చేయటం మరియు సనాతన ధర్మం మరియు మన సంస్కృతి వారసత్వానికి మూలాధారమైనటువంటి గ్రామ దేవాలయాల పరిరక్షణ లక్ష్యంతో స్వామివారు 2007లో హిందూ దేవాలయ పరిరక్షణ సమితిని స్థాపించారు. సంపూర్ణ గ్రామ దేవాలయ సందర్శన పేరుతో మొదటిసారి 2007లో జ్ఞాన సరస్వతి దేవస్థానం బాసర నుండి తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవస్థానం వరకు, రెండవసారి 2008లో శ్రీకూర్మం నుండి మరలా తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవస్థానం వరకు, మూడవసారి 2009వ సంవత్సరంలో ఉజ్జయిని మహంకాళి దేవాలయం నుండి సికింద్రాబాద్ పరిధిలోని పాదయాత్ర నిర్వహించడం జరిగింది. 2012లో సమస్త భారతదేశము ఒక పవిత్ర దేవాలయం, ప్రతి దేవాలయం భారత తత్వాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది అనేటువంటి భావనతో మన దేవాలయాల్ని మనమే నిర్వహించుకుందాం, మన దేవాలయాల్ని మనమే కాపాడుకుందాం, మన సమాజాన్ని మనమే సేవించుకుందాం, దేవాలయ నిర్వహణలో ప్రతి హిందువు కూడా భాగస్వామి కావాలి అనేటువంటి పిలుపుతో శ్రీ స్వామివారు రథయాత్రని నిర్వహించడం జరిగింది. అలాగే ప్రాచీన హిందూ దేవాలయాలు శిథిలమవుతున్నాయి, దేవాలయ భూములు ఆక్రమితమవుతున్నాయి, వేలాది దేవాలయాలు మూతపడ్డాయి. ఇప్పటికైనా మనమంతా భక్తి కలిగిన బాధ్యతాయుతమైనటువంటి హిందువులుగా కదిలివచ్చి మన దేవాలయ వ్యవస్థను కాపాడుకుందాం అనేటువంటి ఆకాంక్షతో అనేక సమస్యలను ఎదుర్కొని దాడుల్ని తట్టుకొని ఉద్యమాలు నిర్వహించి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం భూములతో సహా వేలాది ఎకరాల దేవాలయాలను ఆక్రమణల నుండి కాపాడారు. ఎవరూ ప్రస్తావించినటువంటి దేవాలయ అర్చక వ్యవస్థను ప్రత్యేకించి పరిశీలించి అర్చకుల యొక్క బాగోగులు, ఆర్థిక విషయాలు, వారి కష్టాలు, కన్నీళ్లు, సమస్యల గురించి స్పందించి అర్చక సమాఖ్యతో కలిసి పనిచేసి వృద్ధ అర్చకులకు పింఛన్, అర్చకులకు స్కేల్ నిర్ధారణ, ధూపదీప నైవేద్య పథకం, అర్చక సంక్షేమ నిధి, ధార్మిక పరిషత్ ఏర్పాటు కొరకు చట్ట సవరణ చేయించగలిగారు. స్వామివారికి వివిధ విషయాలపై ఉన్నటువంటి విస్తృతమైనటువంటి పరిజ్ఞానం మరియు హిందూ ధర్మ పరిరక్షణపై వారి యొక్క వైఖరికి ప్రసిద్ధి చెందారు. స్వామీజీ హిందూ ధర్మ వ్యాప్తి, పరిరక్షణ, సమాజ సంఘటన, సమరసత మరియు అభివృద్ధికి సమాజానికి మార్గనిర్దేశం చేస్తూ అందరినీ కూడా ఆశీర్వదిస్తున్నారు. ఈ రోజున ఈ ఉగాది పర్వదిన సందర్భంగా శ్రీ స్వామివారి యొక్క ఆశీ ప్రసంగాన్ని మనందరం కూడా అందుకోబోతూ శ్రీ స్వామివారిని ప్రసంగించడానికి హృదయపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం.